Every Wednesday evening at 10 o'clock, he ministers from India. Many of you have been part of his ministry. And we as a church, especially some of our brothers, when we went through a very tough time, God used him. Through him, the word came and brought life. Actually, he may not have come to Philadelphia. But God's plans are different than our plans. God's ways are higher than our ways. That is why tonight he's here. That is why we, the children of God, are here tonight. The Bible says, behold, how wonderful it is that brothers dwell together in harmony. And I want to especially thank God for dear Sarah Mandy, who was instrumental in bringing him into Philadelphia. Thank God for Pastor Roy and all of you who have come tonight. Let's move in faith. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ട്. The Lord is in our midst. അവന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We are seeing his work. ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ട്. His presence is in our midst. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. I'm very happy. അമേരിക്കയിൽ വന്നുകൊണ്ടല്ല. Not because I came to America. ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ്. Because God brought me. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Praise the Lord. ഞാനാണ് പാസ്റ്റർ യോഹന്നാൻ എബനേസർ. I am Pastor Yohanan Ebenezer. Praise the Lord. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം Every Wednesday evening, സൂസൻ ദേവദാസിന്റെ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രയർ ലൈനിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. I preach in that prayer line every Wednesday. I am that person. പലരും എന്നെ പറ്റി പല ഭാവനകൾ കണ്ടിരുന്നു. People had different imaginations about me when I preached. ആളായിരിക്കാം. He must be a very tall man. Hallelujah. Hallelujah. എന്നാൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു മനുഷ്യനാണ്. I'm a small man. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കൃപ അത്രേ ഞാൻ ഇവിടെ വരാനിടയായി തീർന്നത്. It's the grace of God that I am here. Praise the Lord. ഞാൻ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോകുമ്പോൾ when I had gone to Chennai for getting the visa, എന്നോട് ഏജന്റ് പറഞ്ഞത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന. the agent said you will not get it. There's no possibility. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. I said that's okay. If I don't get the visa, that's okay with me. ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. I'm going because God has opened a door for me. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് ഒരു മദാമയായിരുന്നു. It was a lady from here who interviewed me. ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. She does not understand what I'm saying. അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. What she's saying I don't understand. ഒരു മലയാളി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. There was a Malayali there. അതും ശരിയായില്ല. Even his translation did not work out well. എന്നോട് അവരെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വേറൊരാൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന്. സ്വതന്ത്രം. Somebody else will interview you, she said. ഏകദേശം 3/4 മണിക്കൂർ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു. I was sitting there for about 45 minutes. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പിന്നെ വിളിച്ചു. After some time they called me for the interview. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മലയാളി മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. There I saw just one Malayali in the interview place. Hallelujah. അവിടെ അമേരിക്കക്കാരില്ല. No Americans there. ഇംഗ്ലണ്ടുകാരില്ല. No English people there. ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. They understand everything that I am saying. അവർ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. They said yes, we are understanding you. അവർ എന്നോട് വേറെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. They did not tell me anything else. എന്നോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു. They asked me to preach the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അവരെന്നോട് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5:10 പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആകെ കറങ്ങിയേനെ. If they had asked me to speak from Matthew 5:10, I would have been confused. എന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രസംഗിക്കാനാ പറഞ്ഞത്. They told me you just preach. അവർ വിഷയമൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. They did not tell me the topic. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു. I said a message. വിത്തുവാന്മാർ മൂര് പൊന്ന് കുന്തിരിക്കം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്കാ വന്നത്. I said those wise men came to Jesus with all those myrrh, frankincense and all those things. പക്ഷെ അവർ വരുന്ന വഴിക്ക് അവർ ഒരു ഹെരോദ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി. But on the way they had to get into the palace of King Herod. അവർ ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇവിടെ ആയിരിക്കും യേശു ജനിച്ചെന്ന. They thought probably Jesus was born in the palace. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി. But they made a mistake. പക്ഷെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവം അവരെ സഹായിക്കുകയാണ്. God from heaven helped them. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ, if somebody goes out looking for Jesus, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സംശയദൃഷ്ടിയായിട്ട് തെറ്റിപ്പോയാലും ദൈവം രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. even if you lose track because of unbelief, I said God will take them to Jesus. അവർ ആ കണ്ണാടിയുടെ അകത്തിരുന്ന് തല ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. Inside the cabin they said
like this. രണ്ടാമത്തെ ദൂത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, So the second message I said in the spirit, ഇവർ കാണാൻ വന്നത് യേശുവിനെയാണ്. they have come to see Jesus. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലുന്ന ഹെരോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്താ ചെന്ന് കയറിയത്. They had gone into the palace of Herod who was going to kill Jesus. പക്ഷേ അവർക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയവരെ കൊല്ലുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. But they could not kill the people, Jesus. യേശുവിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച വ്യക്തികൾ ഒരു കാരണവശാലും വടി വിളിച്ച് പാടുകളെന്ന് ആത്മാവ് പറഞ്ഞു. The Holy Spirit said at that time, anybody after Jesus will not be killed by anyone. അവർ രണ്ടാമതും ഇങ്ങനെ തലയാട്ടി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. The second time also they said yes. ചില ദൂതുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി When ലോർഡ്. I continued to speak some messages on the spot, they said, okay, you can go. അമേരിക്കൻ എംബസിക്കകത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി. The Lord gave me an opportunity to preach in the American embassy. ഇതിനകത്ത് ചിലർക്ക് ഭാഗ്യം ദൈവം തരാൻ പോകുകയാണ്. God is going to give you, some of your people, glory. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കാണുന്നുണ്ട്. I see in the Holy Ghost. പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ചിലർ പ്രസംഗം തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. Some of you not able to preach, you are going to preach. Hallelujah. പ്രവചനം താമേൻ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാതെ തടസ്സമായിരിക്കുന്ന തടസ്സം മാറി വരാൻ Oh, പോകുകയാണ്. some of the blocks are going to go. അഭിഷേകത്തെ തടഞ്ഞു വെച്ച തടസ്സം Oh, പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ hallelujah. പോകുകയാണ്. The anointing that is going to rise higher. ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി തടയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. Nobody can stop the anointing of the Holy Ghost. നിന്നെ വിളിച്ചത് ദൈവമത്രേ. It is God who called you. നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മനുഷ്യരല്ല. No, man did not select you. നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് യേശുവാകയാ. Jesus selected you. ഇന്ന് രാത്രി നീ ലക്ഷ്യബോധത്തിൽ എത്താൻ പോകുകയാണ്. Today you are coming into the direction of your life. ഹെരോദന്റെ ശക്തി തകരപ്പെടാൻ The പോകുകയാണ്. power of Herod is going to die. അവന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഉടയപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. Everything of Satan is going to be destroyed. അവന്റെ പദ്ധതിയെ പൊളിക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ തകർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. നീ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഉള്ളിൽ പറയട്ടെ, ഞാൻ തകരുകയില്ല. I will not be destroyed. ഞാൻ ഉടയുകയില്ല. I will not be shaken. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആ കരങ്ങളെ തൊട്ട് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ. Why don't you put your hands together and give a praise offer to the Lord? Glory. Hallelujah. ദൈവമക്കളെ, പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആരാധനയോട് ഇരുന്നാട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തക്കണോ ദൂതുകൾ വരുന്ന സ്തോത്രം. Stotra, stotra, stotra. Thank you, Lord. Territorial spirits are being broken. Yes, deliverance is coming. Oh, hallelujah. Bronze walls are broken. Your house is being delivered. The church is being delivered. പദാർത്ഥത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ചിലർ യേശു രക്ഷിക്കുന്നു. Jesus is saying some people who are addicted to liquor. മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ചിലർ യേശുവിനാൽ പുറത്തു വരാൻ പോകുകയാ. Some people who are addicted to liquor and alcohol is coming out in Jesus' name. നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ വ്യക്തികൾ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പോകുകയാ. Some people who made problems in your family are turning around to Jesus. ഹെരോദാവിന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശനമില്ല. Herod cannot enter your home. നീ ഇനി കേറാൻ പോകാ ഹെരോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത്. You are going to get into the palace of Herod. നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. You are invincible in Christ. ദർശനം കണ്ടിറങ്ങുന്ന വിദ്വാൻമാർ, Oh, the wise men who saw the vision. ഏത് സ്ഥലത്തും കയറിയിറങ്ങും. They can go anywhere. Glory. ഒന്നും തടസ്സമല്ല. Nothing can stand in their midst. ആത്മാവ് സഭയോട് ദൂത് പറയുന്നു. Oh, the Holy Spirit is telling the church. സഭയുടെ മുമ്പിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുകയാ. Some miracles are going to happen in front of the church. സഭയ്ക്കകത്ത് ചില ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കാൻ പോകുകയാ. Some works of the Lord are going to happen in the church. നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു. The Holy Spirit says whatever Satan says will not happen, will happen in Jesus' name. പൊട്ടുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടാൻ പോകുകയാ. What is not going to be broken is going to be broken. ഇന്ന് രാത്രി നീ വിളിച്ചു പറയണം. Tonight you speak out. ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് കഥാപ്രസംഗമല്ല. I am not listening to some mimicry. ഞാൻ കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷ പ്രസംഗമത്രേ. I am listening to the gospel. നൂറുകണക്കിന് വിടുവിച്ച സുവിശേഷം. Hundreds of people who are delivered. ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികളെ രക്ഷിച്ച സുവിശേഷം. Thousands of people were saved by this gospel. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയാ. Tonight it is coming to you. നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് നിന്നെ രക്ഷിക്കാനാ. It
is coming near you to നിന്നെ save you. എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനോ Hallelujah. നിന്നെ എഴുന്നേൽക്കുവാനോ Hallelujah. To stand up. നീ എഴുന്നേൽക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ If you say you will not get up, നീ പൊങ്ങത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ if you say you will not rise, നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവം there is a God who will lift you up. ഈ നാളുകൾ നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ These പോവുകയാണ്. days God is going to lift you up. നിനക്ക് കഴിയാത്തത് What you cannot do, ദൈവം കഴിവുള്ളവനാകയാൽ because God is capable. നിനക്കതിന്റെ ശക്തി തന്ന God is going to give you the power, നിനക്കതിന്റെ ബലം തന്ന to give you the strength. ചില കൃപകളാൽ നിറച്ച് He's going to fill you with grace. നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ The days that you are going to be lifted up, വിദൂരമല്ലെന്ന് it is not far away. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത പറഞ്ഞു. Holy Spirit says, കരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് oh, let us give a glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Jesus, have your way. Amen. Glory, glory, glory. Praise the Lord. Praise the Lord. ഞാൻ വചനം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവപ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. As I am preaching the word of God, the works of the Lord will begin to take place. വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. The word has power. Amen. Sotram, sotram, sotram. വചനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. Oh, the word will bring God's work into perfection, completion. അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. So please take the word of God seriously and listen to it. ഞാൻ വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ When I am preaching the word of God, പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകില്ല. don't worry, I won't take it. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. സ്തോത്രം. Sotram. ഞാൻ വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ When I preach the word of God, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്. don't play with your whatever. Glory. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഞാൻ വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ When I preach the word of God, നിങ്ങൾ ആ വചനത്തിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങണം. you must get into the word. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അതിനകത്ത് വെളിപ്പെടും. All that you need is in the word of God. നിങ്ങൾ അതിനകത്തൊന്ന് പറക്കിയെടുക്കണം. You must pick from there. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പോകണം. And then you should go with joy. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി പറയുന്നു, The Holy Spirit says very strongly, സന്തോഷമില്ലാത്ത വീടുകൾ സന്തോഷത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു. some families are going to come into joy. പൊട്ടിയ ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നാകാൻ പോകുന്നു. Relationships broken are going to be brought together. പൊട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞവർ ആമേൻ ചലനമറ്റവരായി മാറാൻ പോകുന്നു. Hallelujah. Those who are looking for a breaking are going to move away. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ദിനങ്ങളാ ഈ ദിനങ്ങൾ. These are days when the Holy Ghost is going to do his work in your innermost being. ഇന്ന് രാത്രി നീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എന്റെ ദൈവം എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാത്രിയാ. Tonight open your mouth and say, my God is going to work for me. എന്റെ ദൈവം എന്റെ തല ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഉയർത്താൻ പോകുകയാ. My God is going to lift my head in that problem. പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ തകരപ്പെടാൻ പോകുകയാ. Problems are going to break in front of you. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Glory. Glory. ദൈവത്തിന്റെ നാമം ആമേൻ ഉയരപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Let the name of God Jesus be lifted up. അവസാനത്തിൽ എന്നെ ആ മദാമ്മ വിളിച്ചു. Finally at the consulate the lady called me. സാറേ ക്ഷമിക്കണം. He said, forgive me. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുത്തിയതിൽ ക്ഷമിക്കുന്നു. I regret having to keep you here till such and such a time. നിങ്ങളുടെ വിസ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Your visa has been stamped. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിഞ്ഞു 10 വർഷത്തേക്ക് അടിച്ചു തന്നു. സ്വതന്ത്രം. Wow, when I came home I knew that I was given a multiple entry visa for 10 years. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഞാൻ ആമേൻ തിരുവനന്തപുരം ആമേൻ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിലേക്ക് വരുന്നു. I was coming to the immigration clearance in Trivandrum airport. എന്നെ അവിടുത്തെ പോലീസ് ഓഫീസറൊക്കെ കണ്ടു. The police officer looked at me. എന്നോട് ചോദിച്ചു എവിടെ പോവാ? Asked me, where are you going? ഞാൻ അമേരിക്ക പോവാ. I said, I'm going to America. അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. They do not believe. നീ എവിടെ പോവാ? They asked me, where are you going? ഞാൻ അമേരിക്ക പോവാ. I'm going to America. ഞാൻ പോകുന്നു പ്രസംഗിക്കാനാ പോകുന്നത്. I'm going to preach. അവരെന്റെ വിസ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മറന്ന് നോക്കുക. They looked at my visa like this. അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസമില്ല. They don't believe. ഹല്ലേലൂയ. ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, One man told me, നിങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്തുകാരനാണോ? are you a Pentecostal? ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെന്തക്കോസ്. I said, yes, I am a Pentecostal. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. പെന്തക്കോസ് എന്ന് നെളിഞ്ഞു പറയാൻ ഒരു ധൈര്യം വേണം. We must be bold to say you're a Pentecostal. Glory. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അവസാനം എന്നെ അവിടെ നിന്ന് കയറ്റിവിട്ടു. So they took me up from there. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല. I don't know English. എന്തോ എന്നോട് ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. The Lord is inspiring me to tell you, that's why I'm telling you. ഞാൻ അമേരിക്ക ഇവിടെ വന്നിറങ്ങി. I came here. ഞാൻ പോലീസുകാരുടെ ചെന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. When I went to the police, the person, I was praying. കർത്താവേ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല. Lord, I don't know English. എന്നോട് ചോദിക്കല്ല. Don't ask me. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ When I went there, അതേ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നോട് he സംസാരിച്ചു. began to speak in English. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. I spoke in Malayalam.
ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, They did not understand. എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല. I also did not understand. അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു, ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ഹിന്ദു ആണോ? They asked me, are you a Christian or a Hindu? ഞാൻ പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ എബെനേസർ. I, Glory. I replied, Yohanan Ebenezer. 6 മാസത്തേക്ക് വിസ അടിച്ച് ഗേറ്റ് വിട്ടു. സ്വതന്ത്രം. 6 months they gave me a visa and let me in. അത്ഭുതങ്ങൾ. Wonder. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എനിക്ക് പ്ലെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തന്ന ആളിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് കാണുന്നത്. The person who sponsored me, I came to America and saw that person. അതിന്റെ പേപ്പറുകളെല്ലാം റെഡിയാക്കി തന്നതാകുന്ന ആളിനെ ഞാൻ അമേരിക്കൻ എയർപോർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത്. It was in the American airport that I saw the person who prepared all the papers for me. നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസത്തോടെ നിന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നീ കാണും. If you stand faithful in the Lord, you'll see some things. Glory. നിനക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ദൈവാത്മാവിന്റെ ആലോചന. The Holy Spirit says you will be able to see. നീ വിശ്വസയോടെ ദൈവത്തെ സേവിച്ചാൽ മാത്രം മതി. Just stand faithful in the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. I can see the great works of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് എനിക്ക് കാണുവാനായി I കഴിഞ്ഞു. can see the guidance of the Lord. ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു, In the Holy Spirit I declare to you, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ സേവിക്കണം. if you really serve God, mean business with God. നിങ്ങൾ 2 വള്ളത്തിൽ കാല് വെക്കരുത്. Do not put your leg on 2 boats. യേശുവിനെ ആരാധിച്ചാൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. If you worship Jesus, it must be regular, real worship. ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. If you read the Bible, it must be reading the Bible. നിങ്ങളിൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. God will do miracles in your midst. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Tonight I want to preach the word of God to you. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം, യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ. Hallelujah. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നല്ല ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ ടൈമാ. A time of a good wedding. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. Jesus and his disciples are invited. Glory. നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. Blessed place. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ചെല്ലുക. Jesus and the disciples are going there. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ യേശു ആദ്യം കേട്ട വാക്ക്, The first thing that Jesus heard there, ഇല്ല. no, not there. Glory. ഇല്ലെന്ന് ഒരു ദൈവ പൈതൽ കേട്ടാൽ, If a child of God hears this word no or not there, പേടിക്കരുത്. don't fear. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ആത്മാവ് പറയുന്നു. I receive it. Glory. Say there is where there is not. I receive it in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. യേശു ക്രിസ്തു ചെന്നപ്പോൾ കേട്ടതോ ഇല്ലെന്ന വാക്കാണ്. Jesus heard the word, it is not there. അതും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞതാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാ പറഞ്ഞേ. The person who knew Jesus so well said that word. അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ, അതത്രേ മറിയ. Only one person knew Jesus, that is Mary. Glory. ആ വാക്ക് മറിയ പറയപ്പെടുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സമയമായി കഴിഞ്ഞു. Jesus began to speak that word, Jesus' work began to work out. നീ തീർന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. When you say it is the end, God begins to work. നിന്റേതാക്കുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എപ്പോൾ തീർന്നെന്ന് പറയുന്നു അന്നുടനെ തമ്പുരാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ്. When you begin to say I can't, it is done, God begins to work. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതൽ തീർന്നെന്ന് പറയുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. God will not allow a child worshiping to say it is over. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. Tonight in the Holy Spirit I declare the word of God. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റേതാക്കുന്ന ചെവിയിൽ ഇല്ലെന്നൊരു വാക്ക് കേട്ടാൽ യേശു സമ്മതിക്കത്തില്ല. If Jesus will not allow the word no in his ears. ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. In the Holy Spirit let me tell you a word. ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ യേശു പറയുന്നു ഉണ്ട്. In the front of the word no, Jesus says yes. അവന്റെ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ട്. There is enough water for him to do the miracle. ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിന്നിൽ ജീവൻ ഉണ്ട്. There is life for Jesus to work for you. നിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അത്ഭുതം കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. Inside you, if there is life, you will see a miracle. യേശുവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു. The Holy Spirit says very boldly, നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ദൈവത്താൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. what you are going to see, this is going to happen. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു അതിശയം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. God is going to do something for you. നിങ്ങൾ നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Many things you are praying. എനിക്കൊരു അത്ഭുതം ആവശ്യമാണ്. I need a miracle. എനിക്കൊരു പ്രവൃത്തി ആവശ്യമാണ്. I need a work. ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. The Holy Spirit says, കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ ചെയ്ത ദൈവം the God who did it in the Cana, ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ പോകുകയാണ്. tonight the Lord is going to come to your home. അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. You
You're going to experience that. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. Put your hands together and praise the Lord. Hallelujah. Rikabara sandarabara. Rikabara dara sandarabara. Rikabara dara shorolo korobo. Thank you, Lord. We worship you. Glory. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റേതാകുന്ന മുമ്പിൽ വന്ന വാക്ക് The word that came before Jesus, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തളർത്തുന്ന വാക്കല്ലായിരുന്നു. it was not a word that depressed ഒരു Jesus. കണക്കിന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ In one way, if you look at it, യേശു ക്രിസ്തു അതിശയങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. Jesus at that time had not started his miracles. Amen. യേശു ക്രിസ്തു അടയാളങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. Jesus had not started his signs. അവൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് തീർന്നെന്ന വാക്കാ കേട്ടത്. Just before he started his miracles, he heard it is over. നിന്നിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം തീരണം. Hallelujah. Before the work of the Lord begins, everything must be finished in your life. നിന്റെ പ്രതീക്ഷ അസ്തമിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത്. When your expectation is finished, God's expectation begins. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. In the Holy Spirit, let me tell the word of God. യേശു ക്രിസ്തു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത മന്ത്രിയാണ്. Jesus Christ is the miracle working God. അത് അറിയുന്ന വ്യക്തിയാ മറിയ. It is somebody who Mary knew. യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയത്തില്ലേ? Don't you know that Jesus is capable? യേശുവിന്റെ അത്ഭുതം കണ്ട ആളല്ലേ നീ? Or are you not a person who has experienced the miracles of God? ഉറപ്പിച്ച് പറയണം. Then you should be able to say with boldness, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ, whatever this problem tells you no, നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിഷയത്തിൽ, when the problem tells you no, നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിഷയത്തിൽ, when you say you cannot do it, എന്റെ ദൈവം എന്റെ തല ഉയർത്തുമെന്ന് നീ വിശ്വാസത്തോടെ പറയണം. you must say with boldness, my God is capable of doing. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിപ്പോകും. If you are a worshipper of God, problems will not stand in front of you. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു തുടങ്ങാൻ പോകുകയാ. Jesus is going to begin. കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ചെല്ലുന്നു. When Jesus went to the wedding at Cana, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട്. the disciples of Jesus were there. ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചു, The disciples thought, ഇന്ന് നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാ, today we're going to have good food. Glory. Hallelujah. നീ അങ്ങനെയല്ലേ വീട് വാങ്ങിയത്? Is that not the way you bought your house? നീ അങ്ങനെയല്ലേ വിവാഹം കഴിച്ചത്? Is that not the way you got married? നീ അങ്ങനെയല്ല ജോലി Is പ്രവേശിച്ചത്? that not you got into the job? നീ അങ്ങനെയല്ല മകളെ പറഞ്ഞയച്ചത്? Is that how you send your നീ daughter? അങ്ങനെയല്ല മകനെ Is പറഞ്ഞയച്ചത്? that not you send your son? സന്തോഷത്തെ കെടുത്തിയാൽ, If you try to destroy the happiness, നിന്റെ സന്തോഷത്തെ മരവിപ്പിച്ചാൽ, if your happiness is going to be killed, നീ മരവിച്ചെന്ന് നീ സമ്മതിക്കരുത്. you should not say this is the end of it. കാരണം അന്ന് കാനാവിൽ അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ട്. Tonight that God who did the miracle in Cana is here. ആ ദൈവത്തെയാണ് നീ ആരാധിക്കുന്നത്. It is that God that you are worshiping. ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. Tonight that God's work is going to begin. കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ യേശു ആരംഭിക്കാൻ പോകുകയാ. Oh, Jesus is going to begin that. ആ കല്യാണം ഏറ്റവും സന്തോഷമായിരുന്നു. That wedding was very happy. ഏറ്റവും സന്തോഷമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു ഇവിടെ ചെന്നത്. When the things were going well, Jesus went there. പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നീ യേശുവിനെ രക്ഷകനെ സ്വീകരിച്ചു. Even before problems happen, you were wise to accept Jesus. അതിന് ശേഷമാ ഇല്ലെന്ന പദം ഓങ്ങിയത്. It is after that you heard the sound of അതിന് nothing. ശേഷമാ പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചത്. It is after that the problem began to come. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയട്ടെ. In the Holy Ghost, let me tell you, ആ കല്യാണശാലയിൽ in that wedding place, ദുഃഖം വരുമെന്ന് അവർ കരുതിയതല്ല. they never expected a problem. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നവർ ചിന്തിച്ചില്ല. They never expected a problem. ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാ നടന്നത്. What should not have happened there. ഒരിക്കലും തീരാൻ പാടില്ലാത്തതാ തീർന്നു പോയത്. What should not have finished, God finished there. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്തതാ സംഭവിച്ചു What പോയത്. should not have happened there. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നാലേ If a thing like that happens, ദൈവ പ്രവൃത്തി നടക്കത്തുള്ളൂ. then only the work of the Lord will take place. ദൈവ പ്രവൃത്തി നിന്നിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാ. The work of God is going to happen. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു. You're going to see the work of God. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ, To lift the living God. ദൈവ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടും. The work of God is going to be manifested in you. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആരാധിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. When you are desiring to worship and pray, നിങ്ങളുടെ തലയാകപ്പാടെ കറക്കിയിട്ട്, or confusing you, നിങ്ങൾ നിന്ന് കറങ്ങുമെന്ന നിലയിൽ, or in such a way that you're crying, വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ശക്തിയോട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയണം. tonight tell that demon in Jesus' name, ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. I am nobody to say I don't have. എന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നോട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറയുന്നു. My God tells me to say I have.
Hallelujah. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. Tonight in the Holy Ghost, let me tell you. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയട്ടെ. Tonight in the Holy Ghost, let me tell you. അനേക ശൂന്യ പാത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നിറയാൻ പോകുകയാണ്. Tonight many empty vessels are going to be filled. Glory. ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാനാവിൽ സന്തോഷത്തിൽ വരാൻ പോകുകയാണ്. Oh, there is going to be happiness in Cana, which is filled with sadness. വീട്ടുനാഥന്റെ തല ഇപ്പോൾ ഉയരാതെ കിടക്കുകയാണ്. Oh, the man of the house is now lying down like that. കാരണം തന്നെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് അവിടെ Because സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. something has happened beyond his expectation and ആര് ability. വിചാരിച്ചാലും അത് നേരെക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. Nobody can set it right. ആരെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തതിനെ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Our God is a God who will do what nobody else can do. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. Hallelujah. ആമേൻ. Amen. നമ്മുടെ ദൈവം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ When our God went there, അവൻ അറിയിപ്പ് കിട്ടി. he heard something. വീഞ്ഞ് തീർന്നിരിക്കുക. Oh, the wine is not there. ദൈവത്തിന് നീ അറിയിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. God has already been reported to. വർഷങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Many years you have been praying. അവിടെ ശൂന്യമായ ദൈവമേ. But it is empty, Lord. അത് പ്രശ്നമായ കർത്താവ്. Oh, Lord, it is a problem. അത് പ്രതികൂലമായ കർത്താവ്. Oh, it is a difficulty. ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. In the Holy Spirit, let me tell you. യേശുവിന്റെ ചെവിയിൽ അതെത്തിയാൽ, If it comes to the ears of Jesus, യേശുവിന്റെ അടുക്കലെത്തിയാൽ, if it comes to Jesus, അവൻ മാറിപ്പോകുന്ന ദൈവമല്ല. He is not a God who will desert you. അവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. He is not a God who will keep quiet. അവൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന ദൈവം. Oh, He's a God who will come for His children. നിന്റെ ശൂന്യത മാറാൻ സമയമായി. It's time for your emptiness to move away. നിന്റെ ശൂന്യത മാറാൻ സമയമായി. Time for your emptiness to go നീ away. ശൂന്യനെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ If somebody said you're empty, ദൈവം തമ്പുരാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു. the Holy Spirit says, ഓരോ കൽപാത്രങ്ങളെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. oh, the vessel is being filled tonight. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. യേശുവിന്റെ വാക്ക് പുറപ്പെടാൻ പോകുന്നു. Oh, the word of Jesus is going to be declared. യേശുവിന്റെ വാക്ക് പുറപ്പെടും മുമ്പേ When before Jesus' word is declared, യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. Jesus Christ said like this, നിനക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ. only you can talk to me കാരണം ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ആരാകുമെന്ന് നിനക്കറിയാം. because you have heard the prophecy of who I am going to be before I was born. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Glory. കരങ്ങൾ അടിച്ചൊന്ന് ആരാധിച്ചാട്ട. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ അടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ജീസസ്. ജീസസ്. ആ വീടിന്റെ ശൂന്യത കണ്ട മറിയ Mary who saw the emptiness of that house. പറഞ്ഞത് യേശുവിനോടാ. He told Jesus. Hallelujah. നീ ആരോടാ പറയണ്ടേ? Who should he talk to? Amen. 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 നീ ആരോടാ പറഞ്ഞത്? Who did Mary speak to? Hallelujah. 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 The Holy Spirit is moving me. നിങ്ങളൊന്ന് ഭക്തിയോടെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചൊന്നിരിക്കണേ. Glory. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Jesus. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. യേശുവിന്റെ ചെവിയിൽ ഈ വാക്കെത്തി. Jesus heard this report. യേശുവിന്റെ ചെവിയിൽ ഈ വാക്ക് എത്തിച്ചതാരെന്നറിയണ്ടേ? Who brought this to Jesus? യേശുവിനെ അറിയുന്ന വ്യക്തിയാ യേശുവോട് സംസാരിച്ചേ. The one who knew Jesus talked to Jesus. സഹോദര, നിനക്ക് യേശുവിനെ അറിയാമോ? Brother, do you know Jesus? സഹോദരൻ, നിനക്ക് യേശുവിനെ അറിയാമോ? Sister, do you know Jesus? അവനോട് പറഞ്ഞാല്. Then go and tell them. Glory. Glory. സ്തോത്രം. Sotram. യേശു ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ Jesus heard his word. യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. This is what Jesus said. അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. Please wait a bit. അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. Please wait. ഇതാണ് പലർക്കും സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത്. This is where many people can't do anything. വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആകെ ഭാരമാ. When you tell people to wait, they get upset. ഉടനെ നടക്കണം. They want things to happen immediately. ദൈവം ചിലത് ചെയ്യും. God will do. ചിലത് അല്പം മാറ്റി വെക്കും. Some things God will have to delay a bit. ഒരു കാര്യം നീ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. But one thing, you must be speaking to Jesus. അവിടെ ഉണ്ട്. It is there. Hallelujah. Yes, yes, yes. അവിടെ ഉണ്ട്. It is in him. It is Hallelujah. Hallelujah. യേശു ക്രിസ്തുവിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞു. Time for Jesus to work. മറിയ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുകയാ. Mary has said and gone.
എന്റെ വാക്കുവൻ തള്ളത്തില്ല. He will not deny my word. കാരണം ഇവൻ ആർന്ന് എനിക്കറിയാം. Because I know who he is. ഈ കല്യാണത്തിൽ വന്ന ആർക്കും അറിയത്തില്ല. Nobody else knows him. I know. വീട്ടിൽ നീ ആയിരിക്കാം ആദ്യം യേശുവിനെ അറിഞ്ഞത്. Maybe you are the one who knew Jesus. യേശുവാണ് നിനക്കറിയാം. You know who Jesus is. നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ നീ മാത്രമായിരിക്കാം യേശുവിനെ Maybe ആരാധിക്കുന്നത്. you are the only believer in Jesus in your workplace. നിനക്കറിയാം യേശു ആരെന്ന്. You know who Jesus is. നിന്റെ അറിവ് മതി ആ പട്ടണം. Hallelujah. Only you need to know the whole city will come to Jesus. Hallelujah. നീ അവിടെ പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കണം. You, നീ പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കണം. oh, you should stand with expectation. മറിയ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. Mary told him and said like this. എനിക്കറിയാം യേശുവിടെ പ്രവർത്തിക്കും. I know Jesus will work here. കാരണം ഈ മറിയ പറയാൻ കാരണം ഇതാണ്. But this is what Mary said. ഇവൾ റൂമിനകത്തിരിക്കുമ്പോ തന്നെ When she was in the room, ദൈവദൂതൻ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. the angel came to her and said, കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം. oh, highly favored one, greetings. അന്നേ തന്നെ യേശു ആരെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Even that day she knew who Jesus was. ആ അറിവ് വെച്ചാ ഇവൾ സംസാരിക്കുന്നു. It is with that knowledge that she's speaking. നിനക്കുള്ള വചനം മതി നിന്റെ വിടുതലിന്. Oh, hallelujah. The word that you know is enough to deliver you. Glory. നിനക്കുള്ള കൃപ മതി നിന്റെ നേർ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം ജയിക്കുവാൻ. The grace in you is enough to overcome the problems of life. Glory. നിന്റെ നേരെ വരുന്ന പ്രശ്നത്തെ ഇന്ന് രാത്രി നീ പറയണം, എന്റെ മേലിരിക്കുന്ന കൃപയാൽ എനിക്ക് അതിനെ തകർക്കാൻ കഴിയും. Tell the problem against you, my grace is sufficient to break it. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുന്നു. In his life miracles were happening. ആ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുന്നു. That wedding in Cana, miracle is happening. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ പോകുകയാണ്. The work of Jesus Christ is beginning. മറിയ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. She told the people there, പത്രോസ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യരുത്. don't listen to what Peter says. അന്ത്രേസ് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യരുത്. Don't listen to what Andrew says. ഈവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ Jesus says something to it. Glory. 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 യേശുവിന്റെ നാമമുഖാന്തരം, Because of the name of Jesus, നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമുഖാന്തരം because of the name of Christ, കാട്ടം സഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ if you are going through a problem, ഉടയ തമ്പുരാൻ നിന്നെ ഉയർത്തും. the Lord will lift you up. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമുഖാന്തരം In the name of Jesus, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നെങ്കിൽ if you have lost something, ആത്മാവിന്റെ ദൂത പറയുന്നേ, the Holy Spirit is speaking to you. 2012 കഴിയും മുമ്പേ Before the end of 2012, നിനക്ക് നഷ്ടം വരുത്തിയ വ്യക്തി നിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ പോകുകയാണ്. the one who brought a problem to you will come back to you. Glory. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൂത് വിളിച്ചു I am പറയുന്നത്. speaking in the Holy Ghost. നിന്റെ നഷ്ടം നികത്തുവാൻ കഴിയുന്നവൻ യേശുവാണ്. Jesus is the one who can fill your need. നീ അവന്റെ സമീപത്തായിരിക്കുന്നത്. You are sitting right now with him. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗം ആ യേശുവിനെ പറ്റിയാ. Oh, what you are hearing is about Jesus. യേശു ആ ജോലിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Jesus told those servants, ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. fill those water pots, vessels with water. നീ നിർത്തിയ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കണം. Start the prayer you stopped. നീ നിർത്തിയ ഉപവാസം ആരംഭിക്കണം. Oh, start the fasting you stopped. നിന്റെ വിശ്വാസം വലുതാക്കണം. Oh, your faith must become bigger. നിന്റെ ദർശനം വലുതാക്കണം. Your vision must be bigger. നിന്റെ പ്ലാൻ വലുതാക്കണം. Your plan must be bigger. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. Jesus said, fill the water pots with മറിയ water. ദൂരത്ത് നിൽക്കുകയാ. And the Mary was standing afar. യേശു സംസാരിക്കുന്നു. Jesus is speaking. ജോലി ചെയ്യാതിരുന്ന ജോലിക്കാർ Some people who were not working, വെള്ളം കോരി തുടങ്ങിയപ്പോൾ when they began to carry water, മറിയയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, Mary understood. എന്റെ ദൈവം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. My God has begun to speak. Amen, amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ When God said that, മറിയ വിളിച്ചു പറയുന്നു, Mary said, ഇവർ ഇതുവരെയും വെള്ളം കോരാതിരുന്നവരാ. so far they had not carried the water. അവിടെ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു. But something is happening there. നീ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. After you spoke, start looking to see it happening. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നീ കാണും. You will see what is going to happen. Amen. നിനക്കത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ആത്മാവ് ദൂത് The പറയുന്നു. Holy Spirit says you will be able to say. ഈ 2012 അവസാനിക്കും മുമ്പേ നീ കാണാൻ പോകുകയാ. Before the end of 2012, you are going to see. മറിയ വിളിച്ചു പറയുന്നു, Mary is calling out and saying, ദൈവ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. the work of God has begun. പക്ഷെ പുറത്ത് അത്ഭുതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But outside a miracle is taking place. അകത്ത സന്തോഷം എത്തിയിട്ടില്ല. But inside the happiness has not come. അകത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കയാ. But inside is empty. ദൈവ പ്രവൃത്തി ആദ്യം നടക്കുന്നത് പുറത്താ. Oh, the work of God happens first in the outside. നിന്റെ കുടുംബം പൊളിച്ചത് പുറത്തു നിന്നാ. In your family was broken from outside. നിന്റെ ജീവിതത്തെ തകർത്തത് പുറത്തുള്ള Your ശക്തി. life was broken from outside. നീ അറിയാത്ത ശക്തി പുറത്തുനിന്ന് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ, Even when your Satan
who did not attack you from outside. ഉടയ തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, The Holy Ghost said like this. ഞാൻ നിനക്കായി പുറത്തുനിന്ന് ആരംഭിക്കും. I'm going to start from you from the outside. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു, The Holy Spirit says, നിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ആക്രമിച്ച പിശാച, what devil would attack you from outside? പല മന്ത്രവാദികൾ നിന്നെ തകർത്ത അധികാരികൾ Oh, many demonic principalities from outside. ഇന്ന് രാത്രി തകരപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. Tonight they are going to be broken. ഇതിനകത്തിരിക്കുമ്പോ തന്നെ And we are inside. നമ്മുടെ ദൈവം പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക. Our God is working on the outside. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. Those who believe that, lift up your hand. Give glory to God. Glory, 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 glory. സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, Again in the Holy Ghost I speak like this. ദുഃഖകരമായ വീട്, Oh, a house that is full of tragedy. സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ട വീട്, The house that has lost its joy. ഒരിക്കൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്ന വീട്, One that house was full of happiness. സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു. Oh, the happiness is gone. പക്ഷെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, In the Holy Spirit, let me tell you. ആ സന്തോഷം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇവർ യേശുവിനെ വിളിച്ചത്. They called Jesus when they were happy. നിനക്ക് നല്ല ജോലി ഉള്ളപ്പോഴും നീ യേശുവിനെ When you ആരാധിക്കണം. had a good job, you must worship God. നിനക്ക് സന്തോഷമുള്ളവൻ ദൈവത്തെ നീ ആരാധിക്കണം. When you're happy, praise God. അങ്ങനെ നീ ആരാധിച്ചാൽ നിന്റെ ദുഃഖ സമയം ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും. When you do like that in your problem, God will help you. Glory. നിനക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ദൈവം അവിടെ ഇറങ്ങും. If you have a problem, God will come. ഇറങ്ങുന്നവനാ നമ്മുടെ ദൈവം. Our God is a God who makes His presence known. പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാ നമ്മുടെ Our ദൈവം. God is a God who works. ചലിക്കുന്നവനാ നമ്മുടെ ദൈവം. Our God is a God who moves. ദൈവത്തിന്റെ ചലനം അവിടെ സ്തംഭിച്ചെടുത്ത് ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. Oh, God's prayer work began to move. യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, Jesus said like this. ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്ക്. Give this water. ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്ക്. Give this water. ഇത് വീഞ്ഞാണ്. This is wine. ഇത് വീഞ്ഞാണ്. This is wine. Glory. 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 Amen. 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 Glory. Glory. അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Everybody knows there is no wine there. Glory. Praise the Lord. ആ വീട്ടിൽ വഴക്കാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Everybody knows there is a problem in that home. Glory. നമ്മൾ രണ്ടും വലിയ വ്യത്യാസം. Hallelujah. Big difference between us. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, But in the Holy Ghost, let me tell you, അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. there's a big problem there. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. The Holy Spirit began to do wonders there. ഈ വെള്ളം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകയാ. Oh, that water is going there. ആൾക്കാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. People were looking. യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടവര് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുക. They heard the word of Jesus of taking water. യേശു പറഞ്ഞത് വീഞ്ഞ. Jesus said that is wine. Amen. കൊണ്ടുപോകുന്നവരും പറഞ്ഞു അത് വീഞ്ഞ. Those who were taking were also said it is wine. Amen. 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 Glory. Glory. Stotram. 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 കണ്ടുന്നവരെല്ലാം പറഞ്ഞു, Those who were looking around, Stotram. ഇതെവിടെ കൊണ്ടുപോവാ? They said, where are you taking this? ഇത് കാരി കിടന്ന വെള്ളമല്ലേ? This is just water. ഇതെന്തിനാ അങ്ങോട്ട് Why കൊണ്ടുപോകുന്നത്? are you taking it inside? ഇവർ പറഞ്ഞത് വീഞ്ഞ. They said it is wine. ആര് പറഞ്ഞു? Who said? യേശു പറഞ്ഞു. Jesus said. Glory. വിടുതല. Hallelujah. മനസ്സിലായോ? Hallelujah. Stotram. ആൾക്കാർ പറയും People will say, അത് പച്ചവെള്ളം. they say there is water. Hallelujah. 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 Glory. Jesus. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, Holy Spirit says, ഈ വെള്ളം ഒരാൾ പോലും രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല. nobody has yet tasted any bit of this water. അങ്ങ് അകത്തെത്തിയിട്ടില്ല. It has not come to the people. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ Even before that, കോരി അവർ വിശ്വസിച്ചു. those who took it believed. Hallelujah. നീ വിശ്വാസത്തോടെ പോകാവൂ. Go with faith. ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, The Holy Spirit says very clearly, നിന്റെ വിഷയം നടന്നെന്ന് നീ പറയണം. you must say with your mouth, in faith it is done. കാരണം നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നയക്കുന്നത് വെള്ളമല്ല, വീഞ്ഞ. Because what is given to you is not water, it is wine. Hallelujah. Jesus. Glory. Glory. Praise the Lord. ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, Those who were serving said, എന്റെ യേശു പറഞ്ഞു, my Jesus said, ഇത് വീഞ്ഞ. this is wine. Hallelujah. ആ പലരും ഇവരോട് ചോദിച്ചു,
Many people ask them, യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന നീ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? have you seen Jesus doing miracles before? Hallelujah. Glory. Hallelujah. ഒരു സ്തോത്രം പറ ഉറച്ച്. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. മനസ്സിലായോ? Hallelujah. യേശു അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായിട്ടാണ് കാനാവിൽ ചെയ്യുന്നത്. Oh, this was done as the beginning of the miracles of Jesus. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അടയാളം ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുക. Oh, it is going to happen something which you have not done in your life. നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Do you believe? Yes. അത് ജോലിയാണെങ്കിൽ ജോലിയാണെന്ന് പറ. It is a job. It is job. അത് കുടുംബമാണെങ്കിൽ കുടുംബമാണെന്ന് പറ. If it is a family problem, it's a family. അത് കൃപയാണെങ്കിൽ കൃപയെന്ന് പറ. If it is grace, say grace. Kriba, kriba, kriba. അതൊരു അഭിഷേകമെങ്കിൽ അഭിഷേകം എന്ന് പറ. If it is an anointing, it അത് is ഇന്ന് not. നടക്കാൻ പോകുകയാ. Tonight is going to happen. അത് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുകയാ. Tonight is going to happen. കാരണം യേശു പറഞ്ഞിട്ടാ ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. Because Jesus told me to preach. നമ്മുടെ കയ്യിരിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളമല്ല. What is in our hand is not water. നമ്മുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന വീഞ്ഞാണ്. It is wine. നമുക്ക് ആവശ്യം വീഞ്ഞാണ്. We want this wine. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വീഞ്ഞായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. It becomes wine according to our ഇന്ന് need. വിശ്വസിക്ക്. Tonight if you believe. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആൾക്കാരുടെ വാക്ക് കേട്ടല്ല ഈ ബാല്യക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Oh glory. The servants don't listen to what people say. യേശു പറഞ്ഞത് കേട്ടാ പ്രവർത്തിക്കും. They began to minister according to what Jesus said. Glory. Amen, amen, amen. Glory. Glory. യേശു പറഞ്ഞത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യും. You will do what Jesus will tell you to do. Amen, അതിലൂടെ amen. ചില അതിശയങ്ങൾ നടക്കും. And through that some wonders will take place. നിങ്ങൾ അതിശയത്തിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ട ഒരാളാ. Oh, you are a witness for miracles. Glory, glory, glory. സ്തോത്രം പറടാ. Hallelujah. Hallelujah. കുറിച്ചിട്ടോ. Write this down. ആമേൻ. ഈ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് What he called as water, യേശു പറഞ്ഞു വീഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. Jesus said wine. ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ പോലും രുചിച്ചു നോക്കിയില്ല. The people who took it, they did not taste it. സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Don't doubt, because they have no doubt. നടന്നു കഴിഞ്ഞു. It is done. Glory. Glory. Amen. ആമേൻ. Amen. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? The God of heaven said like this. ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി, Whoever says or not, ഈ വീഞ്ഞകത്തെത്തിക്കണം. this wine must go inside. Glory, 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 glory. പോരട്ടെ. Hallelujah. Come on, preach, preach, preach. Hallelujah. എനിക്ക് ഈ പപ്പങ്ങ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. What is that in my English? ഓമയ്ക്കാണ് English. Whatever it is. Hallelujah. Papaya, thank you. Hallelujah. എന്റെ പറമ്പിൽ ഈ ഒരു തൈ കിളിർത്തു വന്നു. In my home, this something like this grew up. ഇത് വലുതായപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. When it grew, I was very happy. ഇപ്പൊ തിന്നാം. I'll go to eat it now. ഇപ്പൊ തിന്നാം. I'll eat it now. കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ After some days, ഇതിൽ കാ വരുന്നില്ല, പൂ മാത്രം വരും. only the flower is there, but the fruit is not there. അപ്പോഴറിയുന്നത് ഇത് പെൺ പപ്പങ്ങ, ഇത് ആൺ പപ്പങ്ങയല്ല. അല്ല സോറി, ഇത് പെൺ പപ്പങ്ങയല്ല, ആൺ പപ്പങ്ങ തയ്യ. Oh, hallelujah. There is a gender difference. I didn't know that. Praise God. ഇതിൽ പൂ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. There's only flower coming out. ഇതിൽ കാ വരികയില്ല. The fruit will not come. എന്റെ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം പോയി. All my expectation went away. ഞാൻ അതുവരെയും കൊതി. Till that day, I was waiting for that. ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കത്തി എടുത്തു. I went home and took the knife. വെട്ടാൻ പോയി. I went to destroy it. വെട്ടാൻ പോയപ്പോ When I was about to destroy it, എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു. a thought came like this. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. A God who makes difficulties, impossibilities, possibilities is our God. ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരുന്നതാണ്. All these days I was expecting. ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് വെട്ടിക്കളയോ? Will I break it away in 1 second? No. ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. I won't do it. ഞാൻ കത്തി കൊണ്ട് അകത്ത് വെച്ചു. I took the knife and took it back. ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, I came back and said, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പെണ്ണാകുക. in the name of Jesus, be a woman. Glory. Glory. Hallelujah. ആമേൻ. Amen. ഞാൻ പിറ്റേന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ വന്ന് നോക്കി. Next day I came by faith and looked. കായുണ്ടോ നോക്കി. I looked at it. അതിൽ കായില്ല. No fruit. ഞാൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വന്ന് പറഞ്ഞു, The next day also I came. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു, In the name of Jesus I command you, പെണ്ണാകാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. be a woman. Hallelujah. ഞാൻ 3 ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു. After 3 days of fasting prayer, ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ I came home. ഞാൻ നേരെ വിശ്വാസത്തോടെ വന്ന് നോക്കി. I came by faith and looked. 2 കാ നിൽക്കുന്നു. I saw 2 fruit. Glory. Amen. ആമേൻ. Amen. ഇത് ഞാൻ ഒരു ചർച്ചിൽ പ്രസംഗിച്ചു. I preached this in a church. യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തു. Jesus did miracles. ആ പ്രസംഗം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ After all the message, ഒരു സഹോദരി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, a sister came and told me, ആ പാസ്റ്റർ ആദ്യം ചിലതൊക്കെ പൂവേ വരള്ളൂ. Pastor, in some plants, it is a natural thing. The flower comes. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാ വരും. After some time, the fruit will come.
ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു. I was sad. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ശരിയായിരിക്കാം. I thought maybe that is true. ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ When I came back home, ഒരു കാത്തറയിൽ കിടക്കുന്നു. I saw one fruit down. അവരെ വാക്ക് കേട്ട് എന്റെ വിശ്വാസം പോയി. Hallelujah! 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 Amen! I heard their word, my faith dropped. Glory! ഞാൻ അവിടെ എന്റെ തല അതിനനുസരിച്ച് ചലിപ്പിച്ചപ്പോ ഇവിടെ കാതറയിൽ പോയി. When I started to move my head according to unbelief, the fruit came down. നീ Glory! ഇവിടെ വിശ്വാസത്തോടെ വചനം കേട്ട് കൈയടിച്ചിട്ട് പുറക്കോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നടക്കുമെന്ന് പറയരുത്. Hallelujah! Hallelujah! Listen to the word of God. Don't go outside and say it won't take place. Amen! 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 നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാ വചനം. The word gives you life. നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന വചനം. The word lifts you up. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Our God is a God who makes impossibilities അത് possible. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ഹാല് പറഞ്ഞാട്ടെ. Those who believe it, lift up your hands and say glory. ഇവരുടെ വിശ്വാസം പോകുമായിരുന്നു. Their faith may have dropped off. ഈ വീഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകപ്പെടുമ്പോൾ When the wine was being taken, ഇത് പച്ചവെള്ളമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു. everybody is saying this is just ordinary water. ഇതിൽ അത്ഭുതം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു. Everybody says no miracle has taken place. കാരണം അതിനു മുമ്പ് യേശു ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടില്ല. But before that, Jesus has not done a miracle. ഒരു അടയാളം പോലും ഇവരാരും കണ്ടിട്ടില്ല. None of them have seen a sign from Jesus. ഈ കാണാതിരിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഇവർ വിശ്വസിച്ചു. Even before they did not see anything, they believed. ഇവർ what was- വിശ്വാസത്തോടെ അകത്തെത്തിച്ചു. By faith, they took the water inside. രുചിച്ചു നോക്കിയവർ പറഞ്ഞു. Those who tasted it said, glory, glory. നിന്റെ വിശ്വാസം ഉറപ്പ് നിന്റെ മക്കൾ കാണട്ടെ. Let your children see your faith and your boldness. നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന കൃപ നിന്റെ തലമുറകൾ Let അനുഭവിക്കട്ടെ. your generation see the grace that is upon you. നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം നിന്റെ തലമുറ കണ്ട് വളരട്ടെ. Let your children grow seeing the faith in you. ഏത് പ്രശ്നത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിന്റെ തലമുറയുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ച് കാണിക്ക്. Oh, demonstrate the faith of God in you before your children. അത് നീ അത് കണ്ട് മക്കൾ വളർന്നാൽ അവർ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല. If they see that faith, they will not move away from God. Praise God. Glory. അവിടുത്തെ കുടുംബനാഥൻ, The man of that house. ആ കാനാവിലെ വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥൻ Oh, that man of the house കിടന്ന് കരയുക. is crying. എല്ലാം പോയി, Everything is lost. എല്ലാം പോയി, Everything is lost. എല്ലാം പോയി. Everything is lost. യേശു ചെയ്തവൻ അറിഞ്ഞില്ല. He did not know what Jesus has done. Glory. ആമേൻ. Amen. Hallelujah. യേശു ചെയ്തത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. He did not know what Jesus had done. ആമേൻ. അവിടെ സംസാരങ്ങളെല്ലാം മാറി. All those ordinary talk. അതിന്റെ അകത്ത് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായി. Oh, there was joy in that home. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കുക, He got up and asked, ഞാൻ വളരെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുക, I'm so sad. നിങ്ങൾ മാത്രം സന്തോഷിക്കുകയാണല്ലേ? Only you are happy. എന്റെ ദുഃഖത്തിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖം ചേർന്നില്ല. You're not being part of my sadness. ഈ വീട്ടിലെ കല്യാണം കൊലക്കാണ് നിങ്ങൾ വന്നത്. You have come to disturb the wedding of this house. അവിടെ നടന്ന അത്ഭുതം അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. He did not know the miracle that took place. നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ശത്രുവിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവ പ്രവൃത്തി നീ അറിയുന്നു. Against your enemy. Glory. Hallelujah. 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 നീ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. Just sit before Jesus. നീ യേശുവിനെ കേട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി. Just sit before Jesus. അവൻ പ്രവർത്തിക്കാനടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കും. He will work where he will work. അവന്റെ കരം ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ളതത്രേ. His hand is so powerful. യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Jesus said like this. ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കി നിൽക്കാം. Oh, let us look into that house. ദുഃഖ വീട്. ഹല്ലേലൂയ. Oh, tragic house. സന്തോഷമായിട്ട് മാറി. Let change into joy. ആമേൻ. വിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോയ പലരും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Many people are running away because there is no wine. അവിടെ ഇനി പോയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന്. No point in going to that home. നാണക്കേടാ എന്ന്. Oh, it is a tragic case. അവിടെ ഇത്രയും വലിയൊരു നാണക്കേട് ഞാൻ ഇതുവരെ I've കണ്ടിട്ടില്ല. never seen such a shame before. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വരാൻ Oh, തുടങ്ങി. people began to come there. അവര് പറയാ സ്വത്രം. They are saying glory. യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് മാത്രമായി ചെയ്തിരിക്കുക. Jesus has come and done glorious things. യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച ദൈവമൈതലേ. Oh, child of God who accepted Jesus. യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന നിനക്ക് ദുഃഖമല്ല സന്തോഷമത്രേ. Oh, Jesus whom you worship gives you joy. യേശു ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. Jesus does, he does great things. യേശു മാത്രമായി ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാ നീ ഇപ്പോ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്. Oh, what Jesus has already done, you are now struggling in the face of it. യേശു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ കരയേണ്ടി വരും. Even before Jesus works,
sometimes you may have to cry. യേശു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും പരിഹസിക്കും. Oh, before Jesus works, you'll be humiliated. യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ നീ പരസ്യകാലമാകും. Oh, before the work of Jesus is manifested, people will ridicule you in public. പക്ഷേ യേശു ചെയ്തു കഴിയപ്പെടുമ്പോൾ, But once Jesus has done the work, നിന്നെ പരിഹസിച്ചവരെല്ലാം നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആഹാരം കഴിക്കും. those who made fun of you will come to your house and have food with you. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനാണ് നമ്മുടെ യേശു. Our Jesus is somebody like that. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൂതായി വിളിച്ചു പറയുന്നു, Tonight in the Holy Ghost I say this നിന്റെ message. വീട്ടിൽ ഞാൻ വരിക ഇല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ, If somebody has told you they will not come to your house, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു അവിടെ വരാൻ പോകുകയാ. in the Holy Ghost I tell you he's going to come. ഈ ദൂത് ആത്മാവിന്റെ ദൂതത്രേ. This is a word from the Holy Ghost. വീട്ടിൽ വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ If somebody says he won't come, നിന്റെ വീട്ടിൽ വരികയും ചെയ്യും. he will come to your house, കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി മാറും. and the food that they eat will be tasty food. Glory. കാരണം അതിനെ ടേസ്റ്റ് വരുത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവാ. Because Jesus who brings taste. നമ്മളല്ല ടേസ്റ്റ് വരുത്തുന്നത്. We are not bringing taste. നമ്മെ രക്ഷിച്ച ദൈവമാ. God who saved us is bringing taste. രുചിച്ചവരെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, Those who tasted the wine said, ഇതാണ് മേത്തരം. this is glorious, this is better. സാധാരണ Normally നല്ലതാണ് ആദ്യം കൊടുക്കാറുള്ളത്. people give the best in the beginning. Glory, 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 glory. വരട്ടെ ആമാ, ഇവൻ ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ചു പോയി. Oh, glory, glory. He was so scared. വീട്ടുകാരനോട് പറയാ, He's telling the person, നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ, oh, you are a good person. നിന്റെ ബുദ്ധി ഭയങ്കര A very clever fellow. യവൻ കരഞ്ഞത് അവനല്ലേ അറിയാം. Only he knows the trouble he has gone through. Hallelujah. യവന്റെ അടപ്പ് തെറിച്ചത് അവനല്ലേ അറിയാം. Only he knew what the problem he had gone through. Glory. Hallelujah. ഇവൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം പോയി. Everything is gone. പക്ഷെ യേശു വന്നപ്പോ എല്ലാം വന്നു. Hallelujah. Oh, Jesus came, everything came. Glory. ഇത് ചെയ്തത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. He did not know what was done. ആ യേശുവാണ് കുറ്റക്കാരൻ. Is Jesus had to be blamed? നിന്നെ നിറയ്ക്കാണ് ഈ വചനം. This word is to fill you. Glory. Oh, 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 oh. ആമേൻ. Oh. ആമേൻ. Amen. യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, After Jesus did, ഇവൻ അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ, without his knowledge, ഇവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, after he knew, വീഞ്ഞ് തീർന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം. I know the wine is no more ഇതാരാ there. ഉണ്ടാക്കിയത്? Who made this? ഇതാരാണ് ചെയ്തത്? Who did this? എനിക്ക് അവനെ I കാണണം. want to see him. Hallelujah. Glory. ആരാണ് ആ വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? Who came and prayed in that house? Glory. ആ പുള്ളിയുടെ പേര് പറ. What is his name? അവനെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പോവാ, Amen. Praise the Lord. കയറാൻ പോവാ. Hallelujah. Glory. Glory, glory, glory. Yes, വിളിച്ചു പറയുന്നേ, it's the Holy Spirit who's saying that. ആ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ? I told you not to get into that home. നിന്നെ മധുരമാക്കി ദൈവം പറഞ്ഞേക്കാൻ പോകയാ. Hallelujah. പറ, മധുരമാക്കി പറഞ്ഞേക്കാൻ പോകയാ. You are going to be sent as a sweet savor to different homes. Glory. നിന്റെ ഭർത്താവിന് നീ കയ്പാണോ? Are you a bitterness for your husband? നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നീ കയ്പാണോ? Are you a bitterness for your wife? നിന്റെ ബന്ധക്കാർക്ക് നീ കയ്പാണോ? Are you a bitterness for your നീ relatives? ഇന്ന് മധുരമാകാൻ പോകയാ. It is going to be sweet. നിന്നെ മധുരമാക്കുന്ന വചനം ശക്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. The word that makes you sweet has become ഈ glorious. വചനം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് ആമേൻ പറഞ്ഞ If you say the word, receive it in Jesus' name. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, He says, ഇത് ചെയ്തവൻ എനിക്ക് കാണണം. I want to see the one who did it. യേശുവിന്റെ അത്ഭുതം അവൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. He experienced the goodness of God. ഇവൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം തീർന്നതാ. He said everything is finished. പക്ഷേ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കണ്ടത്, But in his life he has seen അവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിനേക്കാൾ മേത്തരമാ. something glorious than what he made. അവൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. He understood one thing. ഞാൻ ചെയ്ത ഇത്രക്കിത്ര ഉള്ളൂ. If I do something, this is all he can do. എന്റെ ദൈവം ചെയ്ത, When my God does. എന്റെ ദൈവം ചെയ്ത, When my God does. എന്റെ ദൈവം ചെയ്ത, When my God does. എന്റെ ദൈവം ചെയ്ത. When my God Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അവൻ ഓടി പുറത്തോട്ട് വരിക. I'm going to quickly come out. ഓടി വരികയാ. I'm going to come out quickly. Sotram. അവൻ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയാ, He's saying like this. യേശുവേ, Jesus. Glory. Hallelujah. Sotra, 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 sotram. We worship you, Jesus. Hallelujah. യേശുവേ, Jesus. Glory. ഞാനല്ല നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന്, I did not come near you ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരാതെ without me coming to you. എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്ത യേശുവേ,
Jesus who did miracle for me. Hallelujah. Jesus. You are standing in the election of God. Your town is going to know who you are. The presence of the Holy Spirit is on you. The Holy Spirit shows me very clearly. You are going to declare to many people. You are going to call people to see the miracles which Jesus did. God is going to do a part of that in you. Commit yourself for that. Oh, the presence of God is on you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, let the power of God come. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ Glory, glory. Hallelujah. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. The Holy Spirit, let me tell you. ഈ യജമാനൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, The Master says, അയ്യോ എന്റെ യേശുവേ, oh my Jesus, നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. I never knew you would do like this. നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ I കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. never even heard that you are capable ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരാതെ without me coming to you. എന്റെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം ചെയ്ത യേശുവേ, Oh Jesus who did miracle in my house. നിന്നെ പോലെ ദൈവമുണ്ടോ? Is there a God like you? ആത്മാവിനകത്ത് ദൂത് പറയുന്നു, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മാത്രമല്ല ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. God is going to do not only what you prayed. നിന്റെ ആവശ്യം ശരിക്കും നിനക്ക് ചോദിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. You don't even know what to ask. യേശു നിനക്കത് ചെയ്തു തരാൻ പോകുകയാ. Jesus is going to do for you. ആത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, The Holy Spirit says clearly, യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് രാത്രി നീ കാണാൻ പോകുകയാ. tonight you are going to see the works of the Holy Ghost in നിന്നെ Jesus. തേടി ചില വ്യക്തികൾ വരാൻ പോകുകയാ. Some people are going to come searching you. ആത്മാവ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. I seen the Holy Ghost. നിന്നെ തേടിതാ വരാൻ പോകുകയാ. Oh, some people are coming to see you. അത് ശത്രുതയിലല്ല വരുന്നത്, Oh, it is coming in hostility. മിത്രമായി വരാൻ പോകുകയാ. They are going to come as friends. Hallelujah. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരാതിരുന്ന ഈ വീട്ടുകാരൻ, Oh, the people who did not come to Jesus യേശുവിന്റെ അത്ഭുതം വീട്ടിനകത്ത് നടന്നപ്പോൾ because the miracle took place in the home. എഴുന്നേൽക്കാത്തവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരികയാ. The one who did not get up got up. Hallelujah. Glory. Glory. Sotram. Praise the Lord. Preach. Amen. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിളിച്ചു In പറയട്ടെ, the Holy Ghost, I'm telling you, എഴുന്നേൽക്കാത്തവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അറിയാം. our God is capable of lifting up who cannot lift up. അവനെ ചലിപ്പിക്കുവാനോ യേശുവിന്റെ അത്ഭുതം അതിനകത്ത് നടന്നത്. It is to lift him up that the miracle of Jesus happened inside the home. ആദ്യം യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവിനെ അറിയുന്ന ഒരാളത്രേ. Oh, the one who came to Jesus first was the one who knew Jesus. നീ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു, നീ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. You knew Jesus, you came to Jesus. അടുത്ത യേശുവിനെ അറിയാത്ത വ്യക്തി വരാൻ പോകുകയാ. And the people who did not know Jesus are going to come. ശക്തമായ ദൂതത്രേ. Oh, this is the message of the Holy Ghost. നീ വന്ന യേശുവിന്റെ അടുക്കലാ. You came to Jesus. നീ തെരഞ്ഞെടുത്തത് യേശുവിനെ. You selected Jesus. നീ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഏതെങ്കിലും പിശാചിനെ അല്ല. You did not select some demon. No. നീ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കല്ലിനെ അല്ല. You did not select some stone. നീ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മണ്ണിനെ അല്ല. You did not select some sand. ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെ God who created it all. അറിഞ്ഞ Child of God, no. Holy Spirit says, നിന്റെ ദൈവം ബലവാനാ. your God is a powerful God. നിന്റെ ദൈവം ശക്തനാ. Your God is a strong God. അവന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. His power has already been released. ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. Holy Spirit says, ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. Holy Spirit says, നിന്നെ താഴ്ത്തിയ ശക്തികൾ whatever power has ഇന്ന് destroyed you. വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിന്നോട് ഇന്ന് Jesus. Thank you, Lord. Glory. Jesus, thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. We receive it, Lord. It has happened. സംഭവിച്ചതിനായി ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. Holy Spirit tells me clearly. ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി പറയുന്നു. The Holy Spirit says clearly. Hallelujah. നീ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞത് മുഖാന്തരം. Because you came to know Jesus. യേശുവിനെ അറിയാത്ത വ്യക്തി യേശുവിനെ അറിയാൻ പോകുകയാണ്. Those who did not know Jesus going to know Jesus. യേശുവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ, If you want to know Jesus, യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇവൻ വരണമെങ്കിൽ, if he should come to Jesus, യേശുവിന്റെ അത്ഭുതം വീട്ടിൽ നടക്കണം. Jesus' miracle must happen in that home. Hallelujah. വിശ്വസിക്കുക. Believe.
നീ വിശ്വസിക്ക. Believe. വീട്ടിന്റെ അകത്ത് അത്ഭുതമാ. In your home there is a miracle. ചെയ്യുന്നവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയാ. The one who does this is the miracle അവന്റെ God. അത്ഭുതം നടക്ക. ടച്ച്. His miracle will take place. അത്ഭുതം Touch. നടക്ക. ടച്ച്. Touch. ഞാൻ പരിശുദ്ധൻ പറയുന്നു. In the Holy Ghost, touch. വാഗ്ദത്തത്തിനെ തുറക്കാൻ പോകുകയാ. What he is not touched, he's touching. വാഗ്ദത്തത്തിനെ പൊളിക്കാൻ പോകുകയാ. What he's going to destroy, he's going to destroy. ആത്മാവ് ദൂതൻ പറയുന്നു. And the Holy Spirit says, നിനക്കൊന്നും അസാധ്യമല്ല. nothing is too difficult for you. നിന്റെ കൈയാണ് പണിയാൻ പോകുന്നത്. It's going to be your hand. Is നിന്റെ going to be, കൈയാണ് ബലപ്പെടാൻ oh, പോകുന്നത്. your hand is going to be strengthened. യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന When you worship Jesus, ദൈവ പൈതലേ, child of God, നിന്റെ കരം ബലപ്പെടും. your hand will be strengthened. Glory, glory, Praise the glory. Lord. Praise the Lord. ആദ്യം യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന മറിയ, First Jesus, Mary who came to Jesus. മറിയ വിളിച്ചു പറയാ, Mary said, ഞാൻ ആ വീട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞില്ല I did not tell the houseman. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ. I did not tell him to come to Jesus. നീ ഇനി വിളിക്കണ്ട കുഞ്ഞ്. You don't have to call. Hallelujah. എന്ത് പോയി ദൂത് ഇങ്ങനെ? Why is the word coming like this? സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഒഴുകട്ടെ ഒഴുകട്ടെ ദേവദാസനെ. ഭയങ്കര ദൂതാട്ടോ. ആമേൻ ആമേൻ. കുഞ്ഞെ നീ വിളിക്കണ്ട. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory. ഞാൻ ജോലി തേടി പോണ്ടെന്നേ. Don't run after that job. പേപ്പർ തന്നെ വീട്ടിൽ വരും. The paper will come to your house. ആ ഫോൺ കോൾ നിന്റെ അടുത്ത് വരും. A phone call will come to you. നിന്റെ അടുക്കൽ എത്താൻ പോകുകയാ. It is going to come to you. കാരണം എന്താ കാര്യം? What is the reason? മറിയ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് അവൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Because Mary had told Jesus and she's waiting. അവൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ്. This is what she's seeing. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരാത്ത വ്യക്തി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുക. Those who does not come to Jesus standing near Jesus. അതാണ് ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുന്നത്. Tonight that is happening. നിന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഭർത്താവ് ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാ. Your husband is going to come with you. നിന്നോട് ചേർന്ന് ഭാര്യ ആരാധിക്കാൻ Your പോകുകയാ. wife is going to come with you. ചേർന്ന് മക്കൾ ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാ. Children are going to worship with നിന്നോട് you. ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാ. You they're going to worship. നിന്റെ വീട് ദുഃഖ വീടല്ല. Your God will not tell a നിന്റെ lie. വീട് നിരാശ വീടല്ല. Your house is not a tragedy യേശുവിനെ house. ആരാധിക്കുവാൻ Oh, to worship Jesus. ദൈവം വേർതിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. God has begun to move. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, Jesus said, ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ. I didn't call you. Amen. Aha. മറിയ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. Mary said, I didn't tell you to come. ഈ മനുഷ്യൻ പറയുക, You know what he said? ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ല എങ്ങനെ വരാതിരിക്കും. Hallelujah. Manasilayo. How can we not come after seeing the glory? Glory. Hallelujah. ദൈവ പൈതൽ നമ്മുടെ യേശു പറയുന്നേ. Child of God, who is our Jesus? Amen. യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, Jesus said like this. നീ ഇതിനകത്ത് വരണമെങ്കിൽ If you are to come inside, നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് എന്റെ അത്ഭുതം കാണണം. my miracle will happen inside your house. Amen. Amen. ഭയങ്കര Amen. ദൂതാ അത്. Glory. അത്ഭുതം അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. Miracle has happened there. അത്ഭുതം ആ വ്യക്തിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. Oh, a miracle has taken place in that person. അവൻ എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങി. He's going to stand up. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന എവിടെയെന്നറിയാമോ? You know where he's going to get up. അവൻ വരുന്ന എവിടെയെന്നറിയാമോ? You know where he's going to get up. യേശുവിന്റെ അടുക്കല. Going to come. യേശുവേ, നീ അത്ഭുതം ചെയ്തത്. Oh, Jesus, you did the miracle. എന്റെ കണ്ണുനീര് മറ്റ നീയാണ്. You are the one who removed my tears. എന്റെ നാണക്കേട് മറ്റ നീയാണ്. You are the one who removed my shame. എനിക്ക് നിന്നെ മറക്കാനൊക്കെ I can never forget you. ഞാൻ നിന്റെ ശിഷ്യനാ. I am your disciple. ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുകയാ. I'm going to be baptized. ഞാൻ സഭയിൽ അംഗമാകാൻ പോകുകയാ. I'm going to be part of the church. ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. വാസ്തവത്തിൽ In reality, യേശു ക്രിസ്തു വന്ന പാട് തന്നെ, the minute Jesus came, യേശു ക്രിസ്തു വീട്ടിൽ എത്തിയ പാട് തന്നെ, the minute Jesus came, യേശുവിനെ നീ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചപ്പോ തന്നെ the minute Jesus was ആ worshipped, പ്രശ്നം വന്നത് the problem came. പ്രശ്നത്തോടെ ഒതുങ്ങാനല്ല. Not to be finished with the problem. Glory. Hallelujah. ആ Amen. പ്രശ്ന പരിഹാരകൻ നീ ആരാധിച്ച ക്രിസ്തു തന്നെന്ന് പറയാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ. Say that the problem was solved only by Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, Jesus said like this. ഞാൻ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത മന്ത്രിയാ. I am a miracle working God. കാരണം ഞാൻ വന്ന സ്ഥലത്ത് ആദ്യം കേട്ട വാക്ക് ഇല്ലെന്നാ. Because the first thing I heard in that house was, there is nothing here. അത് കേട്ടിട്ട് പോകുന്ന യേശു അല്ല നമ്മുടെ But യേശു. Jesus does not go by listening to that. യേശുവിനെ ആരാധിച്ച ദൈവ പൈതലേ, Child of God, you worship അവൻ Jesus. നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഉയർത്തി എന്ന് അറിയുന്ന ദൈവ പൈതലേ, Oh, child of God, you who know that he died on the cross. നീ and was ഒരു risen. വാക്ക് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തള്ളുമെന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത്? Do you think you say a word, he will deny you? No.
നിനക്ക് വേണ്ടിയാ അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. It is for you that is coming down. മദ്യവെച്ച് ആമേൻ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല യേശു ഇറങ്ങി വരുന്നത്. Jesus does not come for a person who is in liquor. മന്ത്രവാദം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത്. Jesus is not coming for an unconverted alcoholic or an unconverted magician. യേശുവേ Jesus. എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കായി ഇറങ്ങുന്നത്. Jesus comes for the person who says, Jesus, Holy Ghost. ബർത്തിമായിയെ കുരുടൻ വിളിച്ചു, യേശുവേ Bartimaeus said, Jesus, എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. oh save me. അവന്റെ രക്ഷ ക്രിസ്തുവിലുണ്ടായിരുന്നു. Oh, his salvation was in Christ. യേശുവിനെ രക്ഷിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. Jesus brought him out. നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ നടക്കുമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാം. Jesus knows how to bring you out. Glory. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നിന്നിൽ എന്ത് നടക്കണമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാം. If you have to pray, Jesus knows what to do inside you. നിനക്കൊന്ന് പറക്കത്തക്ക തരത്തിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. God knows how to make you fly. Glory. യേശു അത് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തു. That is what Jesus did. ആ വീടിന്റെ അകം മൊത്തം സന്തോഷമായി. The whole house was happy. കണ്ടവരെല്ലാം ഇവൻ നോക്കുക. Everybody was looking. ഞങ്ങൾ പല വീഞ്ഞുകളും ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. We have tasted many wine. Hallelujah. ഇതേപോലെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. We have never seen something like this. യേശു അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, Jesus looked at him and said, ഞാനിവിടെ വന്നത് I have come നിനക്കിത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. because I know this will happen to you. ഇത് സംഭവിച്ചത്, That this happened, ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്, this problem came. നിന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകാനാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? Do you know it is to make your joy full? അത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. The reason for that, അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട്. Jesus is there. യേശു ചെന്ന ഇടത്തില്ലെന്ന വാക്ക് കേൾക്കും. Jesus, when he comes to a house, he hears it is not there. യേശു അവിടുന്ന് പോകുമ്പോ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. When Jesus goes, they will say it is there. Glory. അതാണ് നമ്മുടെ യേശു. That is our Jesus. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന കൽപാത്രം Oh, the vessels that were empty, മൊത്തം നിറച്ചു. completely filled, അത് മൊത്തം വീഞ്ഞായി. totally became wine. Glory. Glory. കർത്താവ് കൽപാത്രത്തിരുന്നാണ് വീഞ്ഞാക്കിയത്. Oh, Jesus changed the water in the vessel to wine. കിണറ്റ് കിടന്നു അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു. Hallelujah. If you are in the well, you'll be like that. അത് വീഞ്ഞാക്കൂല ദൈവം. Amen. God will not make it wine. Praise the Lord. Hallelujah. അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് മതിയാവും ഈ 6 കൽപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. For their need, the 6 water pots is enough. Amen. Glory. നിന്റെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവനാ യേശു. Jesus is somebody who works according to your need. Praise the Lord. Praise the Lord. ഒഴിഞ്ഞ കൽപാത്രം ദൈവം നിറച്ചു മാറ്റി. God filled the empty pots and removed it. അവിടെ അത്ഭുതം നടന്നു. A miracle took place. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ ദൂതായി വിളിച്ചു പറയാം. In the Holy Ghost, I tell this message. നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിക്കണം. Please believe this. ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തൊട്ടിരിക്കുക. The Holy Spirit has touched you. രണ്ടാമതായിട്ടൊരു വേദവാക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. Let us go to another word of the Lord. ആമേൻ. 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യം വായിക്കാം. 1 Kings chapter 4 verses 2. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Amen. Hallelujah. 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യം. 2 Kings 4:2. ആ അടുത്ത ഇല്ല എന്നവൾ പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് What we see in the Bible, നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭരണി, a vessel full. അതിൽ എണ്ണ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. The oil is full there. കാനാവിലെ കല്യാണത്തിലെല്ലാം തീർന്നു കിടക്കുക. In the Cana, wedding of Cana, everything is finished. ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക. Here it is full. നിറഞ്ഞിരുന്നാലും But even if you're full, ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നാലും even if it is empty, അത് സന്തോഷം പറഞ്ഞെങ്കിൽ യേശുവിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ. if you have to be happy, Jesus has to be the glory. നിന്റെ ബാങ്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ? Even if your bank is full, നിന്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരെല്ലാം you നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ? are full of food. യേശു അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ എല്ലാം നേരെ ആവത്തുള്ളൂ. But if Jesus has to be there for the fullness of your joy. ഈ അമേരിക്കയിൽ വന്ന നല്ല കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കണ്ടു. I saw a lot of good things in America. വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുക. അങ്ങനെ I saw vehicles just lined up like that. നാട്ടില് പെട്രോൾ എന്നാ പറയുന്നേ. In India we say petrol. ഇവിടെ ഗ്യാസ് എന്നാ Here പറയുന്നത്. they say gasoline, gas. Hallelujah. ഒരു വലിയ നിരയാ. I saw a large line. ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി. I was surprised. എത്ര നിറവെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, How much you are full. എത്ര അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാലും How ശരി, much you say it's a blessing. ഈ ഭരണി നിറച്ചെണ്ണ ഇരിക്കുക. This jar is full of oil. അവിടുത്തെ പ്രശ്നം കണ്ടോ? Look at the problem there. ആ പ്രശ്നം ഒതുക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? You know who can bring down the problem? യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. Jesus alone can do it. അതാ എലിശയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. As he is coming to Elisha, എലിശയോട് പറയുക, he's telling Elisha,
നിന്റെ ദാസൻ, your servant, എന്റെ ഭർത്താവ്, my husband, അവൻ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു. he was a man of God. Hallelujah. Amen. സ്തോത്രം, Sotram. സ്തോത്രം. ആ ഭർത്താവ് ആരെന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. The wife knows who the husband is. ഈ ഭാര്യ ആരെന്ന് പുള്ളിക്കാരന് ശരിക്കും അറിയാം. The wife does. He knows who ആരാന്നറിയാം. അതിന് വേണ്ട ഒരു പ്രവചനത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. You don't need a prophecy to know. നീ ആരാന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? Don't you know who you are? നീ തലയെ പിടിച്ചിട്ട് കുലുക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട്? Why should you shake your head? Hallelujah. ഒരു ഗ്ലോറി പറ. Glory. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുക. A miracle is going to happen. രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിമയായിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പോവാ. 2 children are about to be abducted by creditors. ഇവർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. They are just going to take them like that. വാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്. They are just going to pull them away. ബലം പ്രയോഗിച്ചാ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്. They are going to force them and take them away. യേശുവിന് ആരാച്ച വീട്ടിൽ എന്തോന്നാ ഇത്? What is this? This is happening to a man of God's children. യേശു കുറിച്ച് ചെന്ന കാനാവിലെ വീട് എന്തോന്നാ? What happened in the house where Jesus went in Cana? നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Do you remember? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? Do you think? അത് വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ആ പിടിവലി നടക്കുക. In front of the house there is a confusion. ആൾക്കാരെല്ലാം കണ്ടു. All the people are seeing. ഒരു ദൈവഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്ന വീട്. A house where a man of God was. അവൻ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. He is no more. അവൻ ആള് ശരിയല്ലായിരുന്നു. He was not right. അവൻ എന്തോ കുഴപ്പം ചെയ്തിരുന്നു. He has done some mistake. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിടിവലി നടക്കും. Otherwise, why should this confusion be there? ആൾക്കാർക്ക് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു. Amen. What all people can say. ഇത് കേട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ കൃപയെല്ലാം പോയി. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. Sotra. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. Holy Spirit, let me tell you. ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ്, This lady is saying, ഞാൻ എലിശയുടെ ചെല്ലും. I go to Elisha. എലിശ ചെന്ന് കാര്യമെല്ലാം I'll പറഞ്ഞു. tell him all the details. അപ്പൊ എലിശ പറയാ, And Elisha says, നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോന്നുണ്ട്? what is in your home? നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോന്നുണ്ട്? What's in your home? അവൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ഭരണി എണ്ണയുണ്ട്. She said, 1 jar of oil. അപ്പൊ എലിശ പറഞ്ഞു, Elisha said, അതുണ്ടോ? is it there? ഉണ്ടല്ലോ. You have it? നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. You made it. Glory. Glory. ഇതിന്റെ അകത്ത് മാത്രമല്ല ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രവും. Not only inside here is hallelujah and ഇതിന്റെ stotram. അകത്ത് മാത്രമല്ല ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി. Not only here, glory, glory. വീട്ടിന്റെ അകത്തുണ്ട്. Inside the house, do you have this? Glory. അതുണ്ടെങ്കിൽ, if you have it, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നേരെ, tonight you go there. അത്ഭുതം. The miracle will take place. അത്ഭുതം. The miracle will take place. ലോഡിബിൽ പബറകൾ ഹത്തൻ പബറകൾ ഹത്ത ചുടബലബല ബാബ. റീഗൽ കട ഹത്തിന ബൗഷമൽ കടഹം ദൽബാട. ആത്മാവ് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു. The Holy Spirit says, 3 വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് റൂമിനകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിന് പരിഹാരം വരാൻ പോകുന്നു. 3 people prayed in a room. The solution is coming. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു. The Holy Spirit says, 3 വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് വീടിന്റെ അകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിന് 3 മറുപടി. people who prayed in a home. The solution is coming. ആത്മാവിനോട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു. The Holy Spirit tells me to confirm. നിങ്ങൾ വീടിന്റെ അകത്ത് മുട്ടുമടക്കുന്നതിന്റെ പരിഹാരം ആമേൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. ദൈവാത്മാവ് തന്ന വെളിപ്പാടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ദൈവമേ ഞാൻ 5 പേരിരുന്നാണ് 5 കൂടെ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കും. Lord, I wish I had 5 more. ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക. Please remember one thing. Glory, glory. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, if you are a person who prayed, നിങ്ങൾ ആ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കുക. you take that message. എണ്ണം കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത്. Don't worry about the oil increase. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം ആളാണ് ദൈവമേ. God, you and my family have prayed. എന്നെയും കൂടെ കരുതണമേ. Lord, take care of me. ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു. God is doing a miracle. ഇവിടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതം വേറെ ഒന്നുമല്ല. There's no other miracle here. ഒരാൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു. One person said go home. ഇവരുടെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു, They told everybody, വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള എല്ലാവരുടെ വെറും പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു. get all the empty vessels. Glory, glory, glory. Praise the Lord. Oh, hallelujah. അടുത്തുള്ളവരെല്ലാം വെറും പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങി. Get all the empty vessels. എല്ലാം കൂടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറി. But they all came into the house. വാതിലും അടച്ചു. They closed the house. അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി. They started. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. ആ വീടിന്റെ അകത്ത് കീബോർഡ് ഇല്ല. There's no keyboard in that home. അവിടെ ഡ്രം സെറ്റ് ഇല്ല. No drum set there. അവിടെ ഒരു ഭരണി എണ്ണ മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നു. Only 1 jar of oil. Hallelujah. പിന്നെ കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുക. Some empty vessels. 2 മക്കളും അകത്തുണ്ട്. Both the children are inside. ഇവർ 2 നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതാ. Those 2 should have been lost. 2 അകത്തിരിക്കുക. Both are inside. ഭാരം വലുതാണ്. Oh, the problem is big. കടം നീന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. Oh, the debt has to go. എലിശ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Elisha said like this. നിറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കണം. Those who have been filled must be removed. നിറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കാൻ. Those who are filled, remove.
രണ്ട് പയ്യന്മാർ റെഡിയായി നിൽക്കുക. Both the boys are ready. ഒരു ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ The minute you heard the അവർ message, കൈയടി തുടങ്ങും. they start clapping hands. Glory! ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah! ഒരു സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ രണ്ടെണ്ണം പറയും. When you say one stotra, they will say two stotram. അത് സ്തുതി സ്തോത്രത്തിലാണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. Because it was the praise that was being filled. Glory! ഓരോ പാത്രം നിറഞ്ഞു. Every vessel is being filled. മൊത്തം നിറഞ്ഞു. The full thing was filled. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. Everything was removed. അമ്മ പറയുക, The mother is saying, പാത്രം കൊണ്ടുവാ. ആവശ്യത്തിനായി. oh, enough. ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവാ. Still he is saying, bring more. Hallelujah! Hallelujah! ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah! കൊണ്ടുവരാൻ പറയാ. Bring it, bring it, bring it. കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ? You know the reason? അവക്ക് വലിയ സന്തോഷമാ. She is very happy. ഒരു പാട്ടുകൂടെ പാടാൻ പറയാ. She said, sing one more song. Hallelujah! അപ്പോൾ അടുത്ത ആള് പറയാ മതി. The next person says, enough. നാളെ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം. Tomorrow I have to go for job. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. മറ്റൊരാൾക്ക് ആത്മാവ് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. The other person is being filled with the Holy Ghost. അവര് പറയാ എനിക്കൊരു അധ്യായം വായിക്കണം. They said, I want to buy something. അന്ന് അവൻ അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. Then go to the other room and pray. അതെല്ലാം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, When all that being filled, നീ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ when you are being filled, നിന്റെ സന്തോഷം വലുതായിരിക്കും. your happiness will be big. അതിനകത്തുള്ളൊരു മോൻ പറഞ്ഞു, A son inside the house said, പാത്രം തീർന്നു. the vessels are over. പാത്രം തീർന്നു. The vessels are over. ഇനി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. No more. ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, The Bible says, എണ്ണ നിന്നുപോയി. Amen. The oil also stopped. Glory, glory, glory. എണ്ണയ്ക്ക് ജീവനുണ്ടോ? No. Has the oil life? എണ്ണയ്ക്ക് കണ്ണുണ്ടോ? Does it have eyes? എണ്ണ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? How did the oil know? എണ്ണ എങ്ങനെ നിന്നു? How did the oil stop? നിന്റെ വാക്കിൽ നിന്നു. Amen, amen, amen. In your mouth the oil stopped. Glory. Hallelujah. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച പ്രസംഗിച്ചതാ ഇത് തന്നെ. Glory. Hallelujah. Praise the Lord. ആത്മാവിൽ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു. In the Holy Ghost, let me tell you. ഇനി നിൽക്കാൻ പറയരുത്. Don't tell enough. ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. So let it flow. അനേക ആവശ്യക്കാർ പുറത്തു കിടക്കുന്നു. Glory. There are many outside. അനേക വ്യക്തികൾ പുറത്തു കിടക്കുന്നു. Many people outside. ആത്മാവിന്റെ ദൂത് വിളിച്ചു പറയാൻ Yes, in the Holy Ghost, I'm telling you. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം ദൈവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, In your house when a miracle takes place. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? Can you pray for India? ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? Oh, can you pray for China? ഇംഗ്ലണ്ടിന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? Can you pray for England? നൈജീരിയക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? Pray for Nigeria. അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കരമുയർച്ചാട്ടെ. Oh, those who are willing to say, lift up your head. എന്റെ വീട്ടിൽ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുമ്പോൾ, When Jesus does a miracle എന്റെ in your home, പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുമ്പോൾ, when your problem is solved, എന്റെ കരം എന്റെ ദൈവനാമത്തോട് ഞാൻ ചലിക്കാൻ പോകുകയാണ്. I'm going to move in the name of my God. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. കരങ്ങളെ താഴ്ത്തിയിട്ടാട്ടെ. Put your hands down, please. എന്നെ അങ്ങ് നിന്നുപോയി. The oil stopped. അപ്പോഴാണ് അവര് പറയുന്നത്, That is when they say, നിന്റെ വാക്കിനാണ് നിന്നുപോയത്. it is in your word that the oil stopped. മോൻ പറഞ്ഞു നിന്നു. The son said it stopped. നശിച്ചു പോകേണ്ടവനെ ദൈവം രക്ഷിച്ചപ്പോൾ, When the one who should have been lost was saved by God, അവന്റെ വാക്കിൽ നിന്നുപോയി. in his word, the anointing, the oil stopped. God forbid, in Jesus' name. ഈ റൂമിനകത്ത് ഇവർ 3 പേര് മാത്രം. In the house there are 3. അതിൽ ഒരുത്തൻ തെറ്റിയപ്പോൾ, When one made a mistake, നിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നിന്നുപോയി. what should not have stopped, stopped. Glory, 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 glory. ഇതിനകത്താരും തെറ്റി നടക്കരുത്. Inside the house of God, do not play with the world in Jesus' name. Play with sin in Jesus' name. ഉത്തരവാദിത്വം അവരവർക്കാണ്. Each person has your own responsibility to keep your vessels pure in Jesus' name. നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്നൊരു തെറ്റല്ല. It is not wrong to watch a computer. ആ ടിവി കാണുന്നൊരു തെറ്റല്ല. It is not a mistake to watch TV. നിങ്ങളുടെ ആത്മീകം പോകത്തക്ക തരത്തിൽ നിങ്ങളത് നോക്കരുത്. Glory! Don't look at the TV or the internet in a way that destroys your spirituality. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായത് വിലക്കുകയാണ്. The Holy Ghost is very strongly forbidding you from watching dirty things. Very bluntly I speak. ചെയ്താൽ എണ്ണ നിന്നു പോവുകയാണ്. If you do that, the oil will come down. കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ എണ്ണയെന്ന ആത്മാവ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയത്. So with great sacrifice the oil began to flow. അത് നിൽക്കാൻ ഒരു വാക്ക് മതി. One word is enough to stop it, Lord. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, Child of God, നീ ഒരിക്കലും അത് നിർത്തരുത്. never stop it. ആര് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു. In the Holy Ghost I say this. പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. But all that is full now. അത്ഭുതമെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. Oh, the miracle has happened. ഏറ്റവും വേദന കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാകുന്ന വീട്, A house that is full of tragedy, സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. it is filled with joy. നിറഞ്ഞ ഭരണി, The jar was full. ഇതാ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. It is filled.
ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. വായിക്കേണ്ട 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 2 Kings 17:12 says, ആമേൻ. ഏലിയാവ് ഒരു ആമേൻ വിധവയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. Elijah is going to a widow's house. ഏലിയാവ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, Elijah said like this, എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം. I need a little water. അവൾ വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയി. She took the water. വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയപ്പോ When she went to take the water, ഏലിയാവ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, Elijah said, ഒരു ചെറിയ ആടെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, get a little bit of appam. What is that? ആദ്യം വെള്ളം ചോദിക്കണം. First you must ask water. രണ്ടും കൂടി ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും കിട്ടൂല. If you ask both, you won't get. Amen, amen, amen. Amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. കാരണം അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഏലിയാവിന് മനസ്സിലായി. Elijah understood the situation of the home. നമ്മൾ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം. We must work according to the need. ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. That wisdom has been given to us. ഇവൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം കൊണ്ട് She has a good habit of giving. അതാണ് അവൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. That became a blessing for her. വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് നടന്നപ്പോ When she was about to take water, ഏലിയാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, Elijah said, ഒരു ചെറിയ അട കൂടെ. get a little bit of bread also. അപ്പോൾ അവൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു. Then she turned around. Glory. Glory. വെള്ളം തരാം, I'll give you water. അപ്പം തരാം, I'll give you the bread. പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം നീ അറിയണം. But you must know my ഞാൻ situation. ഇന്ന് രാത്രി ചാവാൻ പോകും. Tonight, I'm going to die. പേടിയുണ്ടോ? Glory. Hallelujah. Praise the Lord. സ്വത്രം. Sotram. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ അവൻ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി പറയുകയാ, ഞങ്ങളൊന്നും അരിക്കാതിരിക്കുക. She said, we are about to die actually today. സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. Sotram. ഈ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചു. Oh, she obeyed what the man of God said. ചെറിയ അട ഉണ്ടാക്കി. She made a small bread. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം ഒരു പിടി മാവേ ഉള്ളൂ, A little bit of flour. ഒരല്പം എണ്ണയേ ഉള്ളൂ. A little oil. അതിൽ നിന്നും ഒരല്പം ദൈവദാസന് കൊടുത്തു. She took a little out of what she had to the man of God. നിനക്കിരിക്കുന്ന ഒരല്പം അഭിഷേകം, A little anointing you have. ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒരു സ്വത്രം പറയാറുണ്ട്, Once in a while you say a ഇടക്കിടയ്ക്ക് stotram. രാലിയിൽ പറയാറുണ്ട്. Once in a while say hallelujah. ഈ മലങ്കാക്ക വരുന്ന പോലെ അപ്പോഴപ്പോഴേ വരുന്നുണ്ട്. Just like the craven is coming. സ്വത്രം പറഞ്ഞാൽ സ്വത്രം പറയും. When you say stotram, it will come. കൈ തട്ടിയാ തട്ടി, If you, amen. ഇല്ലെങ്കിൽ തട്ടില്ല. സ്വത്രം പറ, Hallelujah. ഒരു ആമേൻ പറ, Say an amen. സ്വത്രം പറ. Hallelujah. നിന്റെ കട്ടതിൽ നിന്ന് കൈ തട്ടണം. പറ. You must be able to clap your hands with the fire inside you. നിന്റെ പ്രസരത്തിലും നീ എന്ന് കൈ തട്ടി എങ്ങനെ തട്ടിയോ അതുപോലെ തട്ടണം. The way you clap your hands under the anointing, according to that your problem will go. നിനക്കൊരു നന്മ കിട്ടിയപ്പോൾ നീ എങ്ങനെ കൈയടിച്ചോ അതേപോലെ ദുഃഖത്തിലും കൈയടിക്കണം. The way you worship God in goodness, do the same thing when you go through problems. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞു സ്വത്രം. That is why I spoke to you like this. ഏലിയാവിന് വലിയ സന്തോഷമായി. Elijah was very happy. ഏലിയാവിന് തിന്നാൻ തുടങ്ങി. Elijah began to eat. ആമേൻ. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ വെട്ടിയടിക്കുക. He was eating so well. സ്വത്രം പറഞ്ഞു. Oh, Sotram. ആകപ്പാട് അവിടെ പ്രസന്റ് കിടക്കുക. The whole family is in problem. പ്രസന്നുള്ള വീട്ടിൽ ചെന്ന് തിന്നോണം. Amen. Praise the Lord. ദൂതിനായി സ്തോത്രം അല്ലേ. സ്വത്രം പറഞ്ഞേട്ടെ. Glory. അവിടെ നന്മയുണ്ടാവും. Amen. അറിയാം പാസ്റ്ററെ. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേട്ടെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് തിന്നാൻ തുടങ്ങി. He started to eat. ദൈവം അവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. God began to do miracle. ഭരണിക്കകത്ത് എണ്ണ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി. The oil began to grow up. കാലത്തിന്റെ അകത്ത് ആമേൻ മാവ് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങാൻ The തുടങ്ങി. jar, the flour began to rise up. ആമേൻ. അവിടെ മരണത്തിലിരിക്കുക. They are about to die. മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആ വീട്ടിൽ Where they are about to die. അവിടുത്തെ പ്രസരം മാറണമെങ്കിൽ മാവും എണ്ണയും പൊങ്ങണം. If the problem has to go, the flour and the oil must go. അവരുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ അതുപോലെ ദൈവം ചെയ്തു. God did according to their need. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൂതായി വിളിച്ചു പറയുന്നു. Tonight I tell you the Holy Ghost message. കാനാവിലെ ആവശ്യം വീഞ്ഞായിരുന്നു. The need of Cana was wine. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഭരണി എണ്ണ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല, അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കണം. അത് ദൈവം ചെയ്തു. Whatever was needed there, God did it. ഇവിടെ ഒരു അല്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിനെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. Here it's only a little bit, God increased it. നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാട്ടെ. Now listen carefully. ഒഴിഞ്ഞുപോയ കൽപാത്രം, The vessel that was empty, ശൂന്യമാ, it was empty. അത് യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തു. Jesus did a miracle. ഒരു ഭരണി എണ്ണയാ, It was a jar of oil. നിറഞ്ഞിരിക്കുക. It was full. അതുകൊണ്ട് കാര്യം നടക്കത്തില്ല. That is not enough. യേശു അവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്തു. Jesus did a miracle. അല്പം മാവേ ഉള്ളൂ, Little bit of flour. മരണം മുമ്പിലാ. Death is right in front. യേശു അവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്തു. Jesus did a miracle. നിറഞ്ഞിരുന്നാലും, Oh, even if you're full, ഒഴിഞ്ഞിരുന്നാലും, even if you're empty, അല്പം you ഉണ്ടായിരുന്നാലും have a little. യേശുവിനാൽ സകലതും സാധ്യം. With Jesus, everything is possible.
Hallelujah. Hallelujah. ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. Tonight those who believe say amen. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് വിളിച്ചു In പറയുന്നു, the Holy Ghost I tell you, നിന്നെ ജീവനോടെ ദൈവം ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് Jesus has kept you alive in this world നീ ആ അത്ഭുതം കാണാൻ വേണ്ടിയാ. to make you see the miracle. നിന്നെ ജീവനോടെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് God has sustained you alive ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ മേശ ഒരുക്കുമെന്ന് നീ കാണാൻ വേണ്ടിയാ. for you to see your table set before the enemy. നിന്റെ മുമ്പിൽ മേശ ഒരുങ്ങണമെങ്കിൽ ശത്രു ഉണ്ടാകണം. If there has to be a table, there has to be an enemy. ശത്രു എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് ദൈവം മേശ കൊണ്ടുവരുന്നത്. It is when the enemy rises up, God prepares a table for you. ആമേൻ. മേശയുടെ ചുറ്റും നീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എന്റെ മക്കൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. Say my children are around my table. എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച വ്യക്തികൾ ഇവിടെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട്. Those who destroyed me are around me. മേശയുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളാ. The people around you are those who make you happy. ഒരിക്കലും നിന്നെ കരയിപ്പിച്ച വ്യക്തി നിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകും. A person who made you sad is eating with you. വ്യക്തമായി പറയുന്നു, The Spirit says, നിന്നെ കരയിപ്പിച്ച വ്യക്തി നിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ പോകുകയാ. the person who made you to cry is going to come to you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു, The Spirit says, ഒഴിയപ്പെട്ട പാത്രമേ, oh you empty vessel, മരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതമേ, oh you life you spoke death. യേശുവിനെ അറിഞ്ഞത് നീ അങ്ങനെ തകരാനല്ല. Jesus, you know Jesus, not to be destroyed. നിന്നിലൂടെ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുകയാ. The miracle is going to happen. അതിനാ ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്. That is why God has brought you. അതിനാണ് കൺവെൻഷൻ. That is why the convention. അതിനാണ് സുവിശേഷം. That is why the gospel. പരിശുദ്ധം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, In the Holy Ghost, അത്ഭുതം ഇവിടെ നടന്നു. a miracle took ഇന്ന് place. രാത്രി അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുകയാ. Tonight a miracle takes എത്ര place. പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? How many people believe? എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? How many people നീ believe? ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയമല്ല, നീ എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. It is not a problem that everything is over. നീ കേൾക്കുന്ന യേശു പ്രശ്ന പരിഹാരിയാ. The minute you say Jesus is a problem solver, ഇത്രയും സമയം നീ ദൈവവചനം കേട്ടിട്ട് thus far you listen to the word of God. നിന്നെ ദൈവം കൈവിടുമോ സഹോദര? Will God leave you, my brother? സഹോദരൻ നിന്നെ കൈവിടുമോ? My sister, will God leave you? ആമേൻ. യേശു നിന്നെ കൈവിടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? You think Jesus will let go? നിന്റെ പ്രശ്ന പരിഹാരം ക്രിസ്തുവിലാണ് നിനക്ക് Do അറിയാമല്ലോ. you know your solution is in Jesus? അവനോട് നിനക്ക് അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുകയാ. Oh, a miracle is happening through you. ഇന്ന് ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. Today, Jesus is doing it. എല്ലാവരും ദിവസം എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. Can we stand up in the presence of ഓരോ God? ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കുന്നവരെല്ലാം വന്നാട്ടെ. Let the worship team be ready now. ഹല്ലേലൂയ. എവിടെ? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. അവനോട് പറ. ഇന്ന് രാത്രി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. God is going to do a miracle. Hallelujah. പരിശുദ്ധം ഞാൻ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു, In the Holy Ghost I say, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശു സൗഖ്യമാക്കും. let Jesus heal you. നിന്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം ഇന്ന് യേശു Oh, the പരിഹരിക്കും. problem in your house, Jesus is going to heal. നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം. Can you please worship Jesus നിങ്ങൾ with നല്ല faith? ഉറപ്പോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. Please worship God with assurance. അത്ഭുതം യേശുവിന്റെ നാമം Jesus' name. ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഉയർത്താൻ പോകുകയാ. We're going to lift up His name. in നിനക്ക് this world. അത്ഭുതമെന്ന് യേശുവിന്റെ നാമം പറയാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം The reason why you cannot say the name of Jesus is a miracle, ആ വേദനയുള്ള വിഷയമാണ്. it is because there is a painful thing. നിന്നോട് പലരും ചോദിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. Many people are asking you. അത് യേശുവിനാൽ ഇന്ന് രാത്രി നടക്കാൻ Tonight it പോകുകയാ. will happen in Jesus' name. നീ പറയാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതം എന്റെ വീട്ടിലാണ്. You are going to say the miracle which happened in your home. യേശുവിന്റെ നാമം അത്ഭുതമെന്ന് നീ തന്നെ പറയപ്പെടാൻ You are going to say the name of Jesus ഇത് is a miracle. നീ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. Don't say Jesus has come. അത് യേശു ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാ. Jesus is doing it. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഈ ഭൂമിയിലെങ്ങോ ഉയർത്തിടാ. അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഈ ഭൂമിയിലെങ്ങോ ഉയർത്തിടാം. എല്ലാരും വേഗമായി കൂടി സന്തോഷമാരാധിക്കാം. എല്ലാരും ഏകമായി കൂടി സന്തോഷമായ നല്ലവൻ നല്ലവനായി നല്ലവനാ അത്ഭുതമേശുവിൻ നാമം ഈ ഭൂമിയിലെങ്ങോ ഉയർത്തിടാം. അത്ഭുതമേശുവിൻ വീട്ടിയാത്രക്കാര
കരത്താലോ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാലോ നിത്യയാത്ര കരത്താലോ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാലോ തിരുവചനം ചന്ദന ഓടാനിക്കലെ ചൗട പാത്രരായി വിടുമോ കൊരുണരിൽ കണ്ണുകൾ തുറക്കോ കാതുക്കെ തീടും ചെകിടക്കുമേ മുടത്തുള്ളവർ കുതിച്ചുയരോ തുതി മുഴക്കോ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുക, രോഗബന്ധനം വഴിയപ്പെടാൻ പോകുക, മിന്നൽ പിണരുകൾ കുടുംബത്തിനകത്ത് ബന്ധിച്ച ബന്ധം വഴിയപ്പെടാൻ പോകുക. വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ശക്തമായി പറയുന്നു, ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുക, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക.
you see that? It is breaking. അത് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It is breaking. വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാണ്. It is breaking. വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചാണ്. Believe, believe, believe. വിശ്വാസത്തിൽ ആരാധിച്ചാണ്. Please worship. അത് പൊട്ടുകയാണ്. It is breaking. കണ്ണുകൾ തുറക്കും കണ്ണുകൾ തുറക്കും